there was a war of words in the US White House, which never happened in the recent years and decades. President Trump should have understood the war hero, President Zelensky of Ukraine, who came to meet him. Instead of respectfully treating President Zelensky of Ukraine, who is fighting rigorously against the corrupt dictator, my good friend, once upon a time, Russian President Putin. President Trump, do you understand how difficulty for Zelensky to even live, let alone face the most powerful dictator, President Putin, bombing, destroying Ukraine and millions of people fleeing? I was the peace negotiator in 1994. It's called Budapest Agreement. What America promised, UK promised, France promised to stand with Ukraine and 3 other countries if they give up their ambition to complete international weapons. Like in 2006, then my good friend, Libyan dictator President Gaddafi surrendered. I am asking all my Senate, members of Congress, US, and the president of the world, stand with President Zelensky, number 1. Support President Zelensky in every way, number 2. To defend his country, number 3. President Trump, please understand, you are a deal maker. Everything is not about, when you said I will occupy Gaza, leave 2 million people to Jordan and Egypt, the world leaders and the world is laughing at you, my friend, mocking at you. Behave like US president. I counseled 6 American sitting presidents. They attended my meetings and summits. I confronted Iraq war. I have been always right as a global peace ambassador. So President Trump, instead of forcing Zelensky to apologize, you should apologize to Zelensky. What the message are you sending to Russian dictator Putin? What the message are you sending to Chinese President Xi? Go ahead and occupy Taiwan, Hong Kong, and India and neighboring countries to Chinese president? What President Putin in 2014 broke the commitment made to the US. Yeltsin was there present. Ask Bill Clinton was there present. I spent a day and night bringing the peace in 94. And 2014, Putin broke the promise while Obama was present, occupied part of Ukraine. It's a long subject. President Zelensky, I am with you. God is with you. The world leaders are with you. And billions of people are with you. You are still alive. If anything happens to Zelensky's life, President Trump will be responsible. I speak the truth. Courageously, Zelensky is fighting. God is with you. Soon I am coming to Ukraine. Number 2, President Modi, Prime Minister Modi, please send a designated MPs with me, Rupala ji or whoever. Rahul Gandhi ji, please send your MPs.
I have taken trips to 155 countries with Indian MPs. We will travel the world. I am very sad all night. Could not sleep until 3-4 a.m. Heartbreaking. What happened in the White House? War of words. I am in India to save my country. President Trump, Ukrainian President Zelensky మధ్య జరిగిన యుద్ధం అమెరికా చరిత్రలో ఎప్పుడు వైట్ హౌస్లో జరగలేదు. తప్పెవరిది? జెలెన్స్కీది కాదు. పాపం రష్యాని ఎదుర్కొంటున్నాడు. 3 సంవత్సరాల నుంచి నేను మద్దతు ఇస్తున్నా. బైడెన్ సపోర్ట్ చేయకపోతే సపోర్ట్ చేసినట్టు మెడ వంచా. ఫిబ్రవరి 1, 2022లో వాషింగ్టన్ డీసీలో మీరు కళ్ళతో చూశారు. మన తెలుగు మీడియా కూడా సపోర్ట్ ఇచ్చింది. రష్యా 1994లో బుదపెస్ట్ అగ్రిమెంట్లో నేను మీడియేటర్ని. అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ బిల్ క్లింటన్, రష్యన్ ప్రెసిడెంట్ ఎల్సిన్ అప్పుడున్నాయన ఏం మాట ఇచ్చారు యుక్రెయిన్ ప్రెసిడెంట్కి? మీరు యుద్ధ సామాగ్రి, వెపన్స్, మిసైల్స్ అన్ని వదులుకుంటే మీకు ఇంకో 3 కంట్రీస్కి మేము మద్దతు ఇస్తామని ఫ్రాన్స్ అన్నారు, యునైటెడ్ కింగ్డమ్ అన్నారు, అమెరికా అన్నారు. ఇప్పుడు మాట తప్పింది ఎవరు? రష్యా 2014లో క్రిమియాని ఆక్యుపై చేయలేదా? అప్పుడు ఒబామా నోరిప్పాడా? అన్నీ బిజినెస్ డీల్సేనా? 2019లో జెలెన్స్కీ సంతకం పెట్టలేదా ట్రంప్ ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నప్పుడు? చిత్తశుద్ధి ఉంటే నా మిత్రులైన అమెరికన్ లీడర్స్ అందరూ యుక్రెయిన్తో నిలబడండి. లేదా వరల్డ్ వార్ 3 రష్యా కాదు స్టార్ట్ చేసేది, చైనా స్టార్ట్ చేస్తారు. ఎలాగో చెప్తున్నా, చైనా ఏం చేస్తాడు? టైవాన్ ఆక్యుపై చేస్తాడు, హాంకాంగ్ని ఆక్యుపై చేస్తాడు. ఇంత పవర్ఫుల్ భారతదేశమైన మా నార్త్ ఈస్ట్నే 2000 కిలోమీటర్లు ఆక్యుపై చేస్తుంటే మా మోదీ తపనం ఏమీ తెలియనట్టు చూడనట్టు భజన చేస్తున్నాడు. డే టైం ఆక్యుపై చేస్తుంటే చైనా ఈజ్ ద పవర్ఫుల్ ఎనిమీ అండ్ రష్యా, నార్త్ కొరియా, ఇరాన్, ఈ 4 దేశాలు. అందుకే తెలుగు మిత్రులారా, మీరు తెలుగు మీడియా ఇవాళ నేను షాక్ అవుతున్నాను. ఇవాళ పీటీఐ కొరకు ఇంటర్వ్యూ చేయడానికి ప్రపంచానికి పంపడానికి నేను వస్తే మన తెలుగు న్యూస్ అన్నిటిలో కూడా ఈ యుక్రెయిన్ ప్రెసిడెంట్ని హ్యూమిలియేట్ చేయడం ట్రంప్, యుక్రెయిన్ ప్రెసిడెంట్ జెలెన్స్కీకి గ్లోబల్ పీస్ ప్రైజ్ ఇస్తున్నాం, నోబెల్ పీస్ ప్రైజ్ ఇమ్మని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. అది హీరో. ఆయనకు ప్రాణహాని జరిగితే అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్దే నేరం అని నేను ఏం చేయబోతున్నానో త్వరలో చెప్తాను. అమెరికా నుండి మీతో మాట్లాడతాను. ఇదే నెల మార్చిలో నేను అమెరికా వెళ్తున్నా. జెలెన్స్కీ కాదు సారీ చెప్పడం, ట్రంప్ చెప్పాలా. ప్రాణాలు పోతున్న జెలెన్స్కీకి ప్రాణం పోయకుండా 500 బిలియన్ మినరల్స్ మాకు ఇచ్చియండి. 4 కోట్లకి వీసా అమ్ముతున్నది గ్రీన్ కార్డు, ఇప్పుడు గోల్డ్ కార్డు అని పేరు మార్చేసి 44 కోట్లకు అమ్మడం. నీకు డబ్బులు లేకపోతే ప్రింట్ చేసుకోవాయి. చాలా విచారం. ఒక శాంతి దూతగా నాకెందుకు కోపం వస్తుంది అనుకుంటారు కొంతమంది. సమ్ టైమ్స్ టు మేక్ పీస్ ఈజ్ టు మేక్ వార్. అన్యాయం చేస్తున్న వాళ్ళని, పాపం యుక్రెయిన్ వాళ్ళు నా మాట విని నెలలు సంవత్సరాలు అక్కడ ఉన్నాను. 89 నుంచి వెళ్తూ వస్తూ 94 వరకు పీస్ డీల్ చేస్తే 5 సంవత్సరాలు. ఇప్పుడు వాళ్ళు వదిలేస్తారా? నేను ఇక్కడ ఉన్నానని అక్కడ ఆయన్ని హ్యూమిలియేట్ చేస్తారా? అది ఎంత ఘోరం. మన దేశ ప్రధానమంత్రి, ఎంపీలు, నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా, నాతో ఎంతమంది ఎంపీలు, ఎర్రంనాయుడు లాంటి వారు, బాలయోగి లాంటి వారు, కాంగ్రెస్ లీడర్స్ అందరూ ట్రావెల్ చేశారు. ఇప్పుడు రాహుల్ గాంధీ గారు, మోదీ గారు ఒక ఇంపార్టెంట్ లీడర్స్ని డెసిగ్నేట్ చేస్తే
రష్యన్ ప్రెసిడెంట్ నెంబర్ 2 దిమిత్రి పెస్కావ్ నాకు పర్సనల్గా కాల్ చేశారు. పీస్ టాక్స్ చేద్దాం. రష్యా తప్పులేంటి, యుక్రెయిన్ తప్పులేంటి, ఇండియా పీస్ మేకర్గా ఉందాం, శాంతిని కొనసాగిద్దాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. గాడ్ బ్లెస్ యూ.